Dear student, මම අද ඔයාලට O level 2024 2025 පේපර් එකේ පළවෙනි ගණන තමයි ඩිස්කස් කරන්නේ. මේක ලකුණු 10ක ගණනක්. අපි බලමු මොනවද ෆැක්ට්ස් කියලා. මුලින් අඳුර ගන්න ගාන හොඳට කියවන්න, ගාන තුන් සැරයක්වත් කියවන්න. මේකෙදී කම්පැරිසේෂන් එකක් දීලා තියෙනවා percentage ගානක්. එතකොට රුවනි n අනිත් කෙනා කවුද? මානිල් කියලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා. Ruwani borrow karnawa 84,000 rupees. After 1 year, she paid 10,920 as interest. She should pay both 84,000 plus 10,920. Second person, Manil. Manil used higher purchasing method. මොකද්ද මේ higher purchasing method කියන්නේ? higher purchasing method එකේදී අපිට මේ තියෙන loan amount එක ගෙවන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතෙන්දී ඉන්ට්‍රස්ට් එක ගෙවන්නේ ලෝන් එක ගෙවද්දි පුතා අඩු වෙනවනේ. දැන් 84,000 ලෝන් එකක් තියෙනවා. එයා අවුරුද්දකදී තමයි ගෙවන්නේ. එහෙනම් 84,000 divide by 12 කියන්නේ 7,000. එහෙනම් හැම මාසෙම 7,000 අඩු වෙනවා. ඔයා කැමතිද ඔයා ලෝන් එක ගෙවද්දී හැම මාසෙම 84,000 වලට එක්ස්ට්‍රා ගෙවන්න? අපි එක්ස්ට්‍රා ගෙවන එකට කියනවා මොකක්ද? ඉන්ට්‍රස්ට් කියලා. එහෙනම් අපි කැමති නැහැ ඉනිෂියල් amount එකටම හැමදාම ඉන්ට්‍රස්ට් එක කැල්කියුලේට් වෙනවට. මොකද අපි ගෙවන්න ලෝන් එක අඩු වෙනවා. අපි අපේ ලෝන් එක අඩු වෙනවා කියන්නේ අපි ගෙවන්න ඕන ඉන්ට්‍රස්ට් එක අඩු වෙන්න ඕන. එහෙනම් මේ higher purchasing method එකේදී මාසෙන් මාස ඉන්ට්‍රස්ට් එකත් අඩු වෙනවා. ලෝන් එක අඩු වෙද්දී ඉන්ට්‍රස්ට් එක අඩු වෙනවා. අන්නේ නිසා තමයි අපි ඒකට කියන්නේ reducing balance method කියලා. ඒ කියන්නේ ලෝන් එක අඩු වුණාම reduce වුණාම balance එකට තමයි interest එක හදන්නේ. right. අපි මේ ගාන හදාගෙන යමු. එහෙනම් ඔයා තේරුම් ගන්න ඕනි basic facts මොනවද? ටෙලිවිෂන් එකක් purchase කරනවා method දෙකයි. price එක 84,000. පළවෙනි method එකේදී 10,920 ගෙවනවා විතරයි. හැබැයි මුළු amount එක ගෙවන්නේ after 1 year. අවුරුද්දක් යනකම් එයා මොනවත් අතරමැද ගෙවන්නේ. දෙවෙනි කෙනා එහෙම නෙමෙයි කරන්නේ. මාසෙන් මාසෙට ගෙවාගෙන යනවා. ෆයිනලි ගත්තොත් එයාත් ගෙවලා තියෙනවා 84,000 plus 10,920. නිකන් හිතන්න මෙහෙම පළවෙනි කෙනා ගත්ත දවසේ ඉඳලා අවුරුද්දක් ඉවර වෙනකන් එයාගේ ලෝන් එක කීයද? 84,000. හැබැයි අරයා අතරමැද ගෙවාගෙන යනවා කියන්නේ එයාගේ ලෝන් එක අඩු වෙනවනේ. ඒත් එයා ගෙව්වේ පළවෙනි කෙනා රුවනි ගෙවපු ඉන්ට්‍රස්ට් එකම නම් අසාධාරණයි කියලා එතනම අපිට තේරෙනවා නේද? ඇයි යාගේ ලෝන් එක අතරමැද අඩු වෙනවනේ. ඒත් එයා 10,920 ගෙවුවා කියන්නේ අසාධාරණයි. අපි බලමු. අපිට සාධාරණ අසාධාරණ කතා කරන්න නෙවෙයිනේ තියෙන්නේ මෙතන. එහෙනම් value of television set 84,000. Extra amount she paid, both paid 10,920. එහෙනම් පළවෙනි කෙනා කවුද? රුවනි. second මානෙ. හරි. දැන් අපි බලමු රුවනි borrowed 84,000 and she paid as interest 10,920. Annual rate charged by First Financial Institution. Annual rate $10,920 for 84,000 into 100%. Can we cancel something? 0 to 0 cancel, 0 to 0 cancel. This one divided by 84 is 13%. First financial institution charge 13% annually. Second one, what are the facts in second one? Same borrowed amount, same loan. And extra 10,920. First facts. First,
What are the monthly installment? Monthly installment. Except interest, without interest, is 84,000 divided by 12, 7,000 rupees. But she should pay 7,000 plus more. Why? Interest. Right. Now find number of month unit. Number of month units. Number of month units depend on number of installment. Number of installment 12 divided by 2, 12 plus 1. Make a fix, never change. But make a depend on number of installment. If 24 installment, 24 divided by 2, 24 plus 1. 78 number of month unit. Installment 12, month unit 78, number of month units. Find interest for a month unit. Total interest 10,920. Find interest for a month unit. What is the interest for a month unit? Interest for a month unit is 10,920 divided 78, it is 140 rupees. Can you find the annual interest rate charged by second company? Annual rate. It's 144, 7,000 rupees into 100 as a percentage for 1 year, because the amount for a month, then change to annual. Cancel 00 to 00 and 224%. Then අපිට කියනවා compare කරන්නලු. Show that second option is more rates, more percentage. Yes, first one 13%, second 24%. Now, write your conclusion based on above calculation. According to above calculation, the Marnell paid more annual rate than Ruani. හොඳට තේරුණා කියලා මම හිතනවා. ඔයාගේ අදහස කමෙන්ට් කරන්න සහ අපේ WhatsApp number එක use කරන්න. ඔයාට මොනවා හරි issues තියෙනවා නම් mathematically අපිට WhatsApp එකට message කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාට තියෙන question එකේ photo එකක් දාන්න. අපි පුළුවන් අවස්ථාවක් ආවම අනිවාර්යයෙන්ම respond කරනවා. ඔයාට studies වලදී තියෙන අවශ්‍යතා mathematical side එකෙන් අපිට solve කරලා දෙන්න පුළුවන්. Thank you.